السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھے واشنگ مشین کے اندر ڈال دیتا اور کہتا کہ تم ناپاک عورت ہو، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ میں رونا شروع کر دیتی کہ میں مر جاؤں گی کرنٹ لگنے سے، تو وہ ہنسنے لگتا۔ میں ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی کیونکہ مجھے میرے شوہر سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن ایک چور گھر میں گھس آیا، اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ واشنگ مشین لے جاؤ، میں تمہیں پیسے دوں گی، لیکن اس چور نے پیسے کی بجائے مجھ سے ایسی چیز مانگ لی کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز مانگ رہا تھا۔ میرے سامنے ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ اس وقت گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نقاب پوش آدمی نے مجھے چاقو دکھا کر ایک کونے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ڈر کے مارے جلدی سے بیٹھ گئی۔ اس ہٹے کٹے آدمی کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں نے اس سے کہا کہ بھلے مجھ سے جتنے چاہے پیسے لے لو، لیکن میری واشنگ مشین لازمی لے جانا۔ میں بس کسی بھی طرح اپنی واشنگ مشین سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور مجھے یہ بہت اچھا موقع لگ رہا تھا کہ اس مشین سے میری جان چھوٹ جاتی، لیکن وہ انتہائی شاطر نکلا اور اس نے واشنگ مشین لے جانے کے بدلے میں ایک ایسی چیز مانگی جو میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ اس چور کی شرط سن کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی۔ میری شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے اور یہ 2 مہینے میرے لیے 2 صدیوں کے برابر تھے۔ اس شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد سے اب تک میں نے ایک ایک لمحہ اذیت میں گزارا تھا۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کا شاید ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ شادی کے پہلے دن سے ہی مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیتا اور ہنستا۔ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ 18 سال کی عمر میں دلہن بن کر قیامت ڈھا رہی تھی۔ اسٹیج پر آنے والا ہر شخص میرے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ لوگ مجھے خوش قسمت قرار دے رہے تھے کہ جسے ماں باپ نے جہیز کے نام پر دنیا بھر کی چیزوں سے نواز دیا تھا، اور شوہر بھی ایک خوبرو شخص تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھی اپنی قسمت پر غرور کر رہی تھی اور شاید یہی بات میرے خدا کو ناگوار گزری تھی، اور آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں میرا سارا غرور اور ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی۔ میں خاندان میں موجود ہر لڑکی کو خود سے بہت کم تر جانتی تھی۔ میری نظر میں تو سب ہی بہت حقیر تھی کیونکہ میرے ماں باپ بہت زیادہ امیر تھے اور میں ان کی بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی تھی۔ اور یہی نہیں، خدا نے مجھے قدرتی حسن سے نوازا تھا۔ میرا گورا اجلا رنگ ہر جگہ میری شناخت بن چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں حد سے زیادہ مغرور ہو گئی تھی۔ لیکن رخصتی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد مجھے میری اوقات کا پتہ چل گیا، جب میرے شوہر نے مجھے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ میں انہیں بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ انہیں نہ جانے مجھ میں کون سی گندگی نظر آ رہی تھی کہ وہ مجھے اتنی ذرا سی دیر میں 4 دفعہ منہ دھلوا چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہیں میں میلی ہی نظر آ رہی تھی۔ میں منہ دھو دھو کر تھک چکی تھی، لیکن وہ کسی صورت مجھے صاف ماننے کو تیار نہیں تھے، اور یوں شادی کی پہلی رات ہی مجھے پتا چل گیا کہ میرا حسن میرے شوہر کے نزدیک بالکل بھی معنی نہیں رکھتا۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ اس سے کہیں زیادہ عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ نہ جانے انہیں صفائی کا ایسا کون سا خبر تھا کہ وہ میرا لباس دن میں کئی دفعہ تبدیل کرواتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں میرے پاس سے بو محسوس ہوتی۔ میں نے تنگ آ کر اپنے ماں باپ سے شکایت کر دی تھی کہ میری شادی ایک نفسیاتی شخص سے کروا دی گئی ہے، لیکن میرے ماں باپ یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ان کے سامنے میرے شوہر آصف بالکل ٹھیک رہتے اور ایسی کوئی بات نہ کرتے کہ جس سے وہ نفسیاتی ظاہر ہوتے، بلکہ وہ تو ایک پڑھے لکھے آدمی تھے جن کی بینک میں ایک اچھی نوکری تھی۔ میرے والد مجھے یہی کہتے کہ اگر وہ شخص نفسیاتی ہوتا تو اس کی اتنی اچھی نوکری کیسے ہوتی، کیونکہ میں شروع سے ہی بہت ضدی تھی اور غصے کی بھی بہت تیز تھی، تو میں اپنی مرضی سے باتوں کو گھما پھرا کے کہانی بنا دیا کرتی تھی۔ میرے والد ابھی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی من مانی کرنے کے لیے
आसिफ को नफ्सियाती कह रही हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपने माँ बाप को अपनी बात का यकीन दिला सकूं, लेकिन जो गलतियाँ मैंने बचपन से की थी उनका खमियाजा मुझे अब भुगतना पड़ रहा था। बचपन से मैंने इतने झूठ बोले थे कि अब मेरे बाप को मेरी सच्चाई पर भी शक हो रहा था और मजबूरी में पिछले 2 महीनों से इस नफ्सियाती इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी। अब बात हाथ मुंह धुलाने से और कपड़े बदलवाने से आगे निकलकर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जितनी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि मेरा शौहर अपने नफ्सियातीपन में इस हद तक भी चला जाएगा। एक दिन वो अपने काम से वापस आया और आते ही मशीन में पानी भरने लगा। मैंने हैरत से पूछा कि मशीन में पानी क्यों भर रहे हो? एक दिन पहले ही मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, इसलिए घर में एक भी मैला कपड़ा मौजूद नहीं था। मेरी बात सुनकर उसने ऐसा जवाब दिया कि मेरे होश ही उड़ गए। वो मुझसे कहने लगा कि तुम एक नापाक औरत हो और मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन में धोकर पाक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक नापाक औरत के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई कि वो मुझे वॉशिंग मशीन में डालकर धो देता। मैं खौफ से रोने लगी थी और साथ साथ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस तरह तो मैं करंट लगकर मर जाऊंगी। मुझे इस तरह रोता देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा और मुझे यकीन हो गया कि एक मुकम्मल तौर पर पागल आदमी है। मैंने जैसे तैसे चुपके से अपने वालिद को फोन किया और उन्हें बताया कि आसिफ मुझे वॉशिंग मशीन में डालकर धोना चाहता है। ये सुनकर तो मेरे वालिद भी हंस पड़े, लेकिन जब मैं जोर से रोने लगी तो वो परेशान हो गए और कुछ ही देर में मेरे घर पहुंच गए। जब वो घर आए तो उस वक्त आसिफ बावर्ची खाने में चाय बना रहे थे। मेरे वालिद को देखते ही वो उनके लिए भी चाय बना लाए और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उनसे बातें करने लगे। मैंने अपने वालिद के सामने ही उनसे कहा कि आप मुझे वॉशिंग मशीन में क्यों धोना चाहते थे। ये सुनकर आसिफ ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैंने मजाक में तुमसे एक बात क्या कह दी, तुमने तो अपने वालिद से मेरी शिकायत ही लगा दी। मैं भला तुम्हें मशीन में क्यों धोऊंगा? आसिफ की बात सुनकर मेरे वालिद ने नाराज नजरों से मुझे देखा और कहा कि मैं अपने घर की बातें घर में ही रखूं और आइंदा इस तरह उन्हें फोन करके परेशान ना करूं। वो अपनी बहुत जरूरी मीटिंग छोड़ कर आए थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि आसिफ ने मजाक में ये सब नहीं कहा था, लेकिन मेरे वालिद तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो आसिफ के हाथों की बनी हुई चाय पीकर चल दिए और मैं दोबारा आसिफ के रहमो करम पर आ गई। मेरे वालिद के जाने के बाद आसिफ मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं तो तुम्हें पाक करना चाहता हूँ, अगर तुम साफ हो जाओगी तो इसमें क्या बुराई है। कभी खुद को आईने में देख लो, तुम पर किस कदर गंदगी लगी रहती है। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अब मुझे उसके जुल्मों सितम से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरे तो वालिद भी मुझे झूठा समझकर चले गए थे। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। अगले पूरा दिन मैं यही सोचकर परेशान रही थी कि ना जाने आसिफ आज दफ्तर से आकर मेरे साथ क्या करने वाले हैं। और आज भी उसने आते ही दोबारा वॉशिंग मशीन में पानी भरना शुरू कर दिया था और जब पानी भर गया तो वो जबरदस्ती मुझे धकेलते हुए वॉशिंग मशीन तक ले आए। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन आसिफ को मेरी चीखों की कोई परवाह नहीं थी, न ही उन्हें मेरे आंसू दिखाई दे रहे थे। आसिफ ने मुझे उठाकर जबरदस्ती वॉशिंग मशीन में बिठा दिया और मैं पूरी कांधों तक पानी में भीग गई थी। बहुत मुश्किल से मैं अपने हाथ पांव मारकर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हट्टे कट्टे मर्द से खुद को बचाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जैसे ही आसिफ ने प्लग उठाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाने की कोशिश की, मेरी तो जान ही निकल गई। आसिफ मेरी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे यकीन था कि वो एक पागल इंसान है। मेरी इल्तिजाओं ने उन्हें प्लग लगाने से रोक दिया था और थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल दिया था। मुझे तो अब वॉशिंग मशीन के नाम से ही खौफ आने लगा था। मैं इस कदर ज़हनी अजियत का शिकार हो चुकी थी कि रात को सोते वक्त में मैं 10-10 बार चौंक चौंक कर उठ बैठती। कभी कभी तो मुझे पता भी नहीं चलता और मैं नींद में ही रोने लगती। आसिफ की हरकतें मेरे आसाब पर बुरी तरह सवार हो चुकी थी और उनकी गैर मौजूदगी में भी मैं सारा दिन यही सोचती रहती कि उनके दफ्तर से आने के बाद ना जाने आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन आसिफ ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी। अक्सर तो वो मुझे ताला डालकर घर से दफ्तर जाते और मैं सारा दिन ताले में बंद रहती। जब मैंने फोन पर ये बात अपनी अम्मी को बताई तो मेरी अम्मा कहने लगी
کہ یہ بات تو آصف انہیں بہت پہلے ہی بتا چکا ہے۔ آصف نے انہیں یہ بتایا تھا کہ مجھے صبح دیر تک سونے کی عادت ہے اور وہ میری نیند خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ دفتر جاتے وقت مجھے باہر سے تالا لگا دیا کرتے تھے تاکہ مجھے صبح سویرے اٹھا کر انہیں میری نیند نہ خراب کرنی پڑے۔ یہ بات سن کر تو میں حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئی، کیونکہ میں آصف کے دفتر جانے سے بہت پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور انہیں ناشتہ بھی بنا کر دیتی تھی، لیکن انہوں نے بہت آسانی سے میرے ماں باپ کو اپنی جھوٹی باتوں میں پھنسایا ہوا تھا۔ میں جس شخص کو پاگل اور نفسیاتی سمجھ رہی تھی وہ تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ چالاک نکلا۔ پتہ نہیں آصف کو کون سا صفائی کا خبر تھا کہ وہ سو بار بھی میرے کپڑے بدلوا کر مطمئن نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ میں ہاتھ منہ دھوتی اور کتنی ہی دفعہ نہا کر نکلتی، لیکن وہ پھر بھی کہتے کہ تم ابھی بھی ناپاک ہو۔ مجھے اب زندگی سے زیادہ موت آسان لگنے لگی تھی۔ میں جو ڈھیر سارے ارمان لیے آصف کے گھر آئی تھی، اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہی مر کر دفن ہو جاؤں۔ میری زندگی میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں ہر وقت صرف اور صرف سوچتی رہتی اور سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی۔ شدید گرمی کی دوپہر تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور میں گرمی سے بے حال گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اتنے میں اچانک ایک نقاب پوش گھر کی دیوار پھلانگ کر کود آیا۔ اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا اور وہ مجھے ایک کونے میں بیٹھ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گھر کا سارا سامان الٹنے لگا۔ میں پہلے ہی ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان تھی، اب اس چور کو دیکھ کر تو میرے پورے حواس باختہ ہو گئے۔ کافی دیر الٹ پلٹ کرنے کے بعد بھی چور کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اچانک ہی اس سے کہا کہ اگر وہ میری واشنگ مشین لے جائے تو میں اسے بہت زیادہ پیسے دوں گی۔ یہ سن کر تو کچھ دیر وہ چور مجھے گھورنے لگا اور پھر اچانک اس نے میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی کہ جسے سن کر میری روح پناہ ہو گئی۔ وہ چور مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز مانگ رہا تھا اور میں حیران تھی کہ میں اسے بھلا یہ کیسے دے سکتی ہوں، لیکن اس چور نے کہا کہ وہ ایک ہی قیمت پر واشنگ مشین سے میری جان چھڑوا سکتا ہے اگر میں اس کی شرط مان لوں تو۔ بہت دیر سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی۔ اس چور نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہا اس میں موجود لیپ کو اپنے منہ پر لگا لوں تو وہ میری واشنگ مشین اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ لیپ اپنے منہ پر لگانے سے میرا رنگ جھلس جائے گا اور میں پہلے کی طرح گوری چٹی نہیں رہوں گی۔ میں حیران تھی کہ میرا رنگ خراب کر کے اس چور کو کیا حاصل ہوگا، لیکن اس چور نے کہا کہ جب میں یہ لیپ چہرے پر لگاؤں گی تو وہ اس کے بعد ہی بتائے گا کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہ بات پکی ہے کہ تمہاری واشنگ مشین سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ سن کر میں راضی ہو گئی کیونکہ مجھے سب سے زیادہ خوف واشنگ مشین میں بیٹھنے سے ہی آتا تھا۔ جب میرا پورا وجود پانی کے اندر ہوتا اور آصف کے ہاتھ میں واشنگ مشین کا پلگ ہوتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پانی کے اندر ہی کرنٹ لگ کر مر جاؤں گی۔ اب مجھے اپنے رنگ و روپ کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں اتنی حسین ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی نظروں میں گندی اور ناپاک عورت ہی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی وہ لیپ لے کر اپنے چہرے پر لگا لیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے جلن کا احساس ہوا اور جب میں نے اس کو اپنے منہ سے ہٹایا تو میرے چہرے کی کھال جگہ جگہ سے جل چکی تھی۔ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ میری جان واشنگ مشین سے چھوٹنے والی ہے۔ اور پھر اس چور نے میرا چہرہ دیکھنے کے بعد مشین کو کھول کر اندر سے خراب بھی کر دیا اور کہنے لگا کہ لو تمہاری جان چھوٹ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھے اپنے چہرے کی بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ پہلے کبھی میرا چہرہ میرا غرور ہوا کرتا تھا۔ جب وہ چور واپس جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھلا میرا چہرہ خراب کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تو اس چور نے عجیب سی بات کی اور کہنے لگا کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارا اور میرا کون سا بدلہ؟ تو اس چور نے اچانک ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ چور تو میرا شوہر آصف تھا۔ وہ بہت دیر سے آواز بدل کر مجھ سے بات کر رہا تھا، اس لیے میں پہلے اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ آصف کو دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ بھلا یہ کیا ماجرا تھا کہ میرے شوہر نے ہی میرا چہرہ برباد کر دیا تھا۔ آصف نے کہا کہ شادی کے اتنے مہینوں بعد آج تم مجھے پہلی دفعہ پاک صاف لگ رہی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جس کی تم مستحق تھی۔
आसिफ ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें वो लड़की नौरीन याद है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और जिसके चेहरे का रंग काला था और जिसके चेहरे पर काफी सारे दाने मौजूद थे। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि 2 साल पहले मेरे कॉलेज में मेरे साथ ऐसी ही एक लड़की नौरीन पढ़ती थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मैं हमेशा ही उसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहती रहती थी। लेकिन भला आसिफ का उस लड़की से क्या ताल्लुक था और आसिफ कैसे उस लड़की को जानते थे? यही सवाल जब मैंने आसिफ से पूछा तो वो एक तंजिया मुस्कुराए और कहने लगे कि वो लड़की मेरी सब कुछ थी। वो मेरी मंगेतर थी जिसे तुमने जहनी मरीज बना दिया। तुम्हारे कड़वे जुमलों और तुम्हारे गुरूर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। तुमने उसके रंग को लेकर उसकी इतनी तौहीन की, उसे इतना जलील किया कि वो दिल बर्दाश्त हो गई। वो इस कदर बुरी तरह मुतासिर हुई कि उसने अपनी जान ले ली। आसिफ की बात सुनकर मैं अपनी जगह साकत हो गई थी। क्या मेरे रवैये की वजह से कोई लड़की अपनी जान भी ले सकती थी? मुझे लगा कि शायद आसिफ मुझे झूठ कह रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में छुपा कर्ब मुझे बता रहा था कि वो सच कह रहे हैं। मुझे याद आया था कि कॉलेज में सब लोगों के दरमियान मैं नौरीन का बहुत ज्यादा मजाक बनाया करती थी। उसकी काली रंगत को लेकर मैं उसे ना जाने क्या कुछ कहती थी और उसके चेहरे को लोगों के बीच में इतना ज्यादा तमाशा बना दिया था कि अब मेरे साथ साथ कॉलेज में मौजूद दूसरी लड़की भी उसका तमस्खुर उड़ाया करती। आहिस्ता आहिस्ता उसने कॉलेज आना कम कर दिया था और अब वो मुझे कभी कभार ही दिखाई देती थी, लेकिन मैं फिर भी उसको तंग करने से बाज न आती। मुझे अपनी गोरी रंगत और खूबसूरत नए नक्श का बहुत गुरूर था। मैं कॉलेज में सबकी ही निगाहों का मरकज बनी रहती और सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि अपने खानदान में भी मैं सबकी आंखों का तारा थी। हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करता और मुझे इसी बात का गुरूर था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी वजह से नौरीन इस तरह अपनी जान भी ले सकती है। आसिफ मुझे बताने लगे कि नौरीन अक्सर ही आसिफ से मेरा जिक्र किया करती और कहती कि उसे मेरे चेहरे से नफरत हो गई है और वो चाहती थी कि जिस जहनी तकलीफ और अजियत में वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मैं भी कभी इसी जहनी अजियत और तकलीफ से गुजरूं, ताकि मुझे भी एहसास हो कि इस तरह लोगों को टॉर्चर करने से कैसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन आसिफ को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नौरीन इस हद तक चली जाएगी। एक दिन नौरीन ने दिल बर्दाश्ता होकर अपने हाथ की नसें काट ली और फिर वो जिंदगी की बाजी हार गई। आसिफ ने उस दिन ये तय कर लिया कि वो नौरीन की मौत का बदला जरूर लेंगे और उन्होंने नौरीन की दोस्तों के जरिए मेरे बारे में मालूमात हासिल की और मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। शादी के बाद जब जब वो मेरा चेहरा देखते तो उन्हें मेरे चेहरे पर नौरीन के खून के छींटे नजर आते और वो मुझे नापाक करार देते। वो जानबूझकर मुझे इतनी ज्यादा अजियत देते कि मैं भी नौरीन जैसी ही होती जा रही थी। मुझे तो अपना रंग रूप भी याद नहीं रहा था। मैं बस हर वक्त यही सोचती रहती कि आसिफ अब ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। और शायद नौरीन का भी यही हाल था। वो भी हर रोज कॉलेज आने से पहले यही सोचा करती होगी कि आज ना जाने मेरी तरफ से उसे कौन सी अजियत मिलेगी। आसिफ के दिए हुए लेप को लगाने के बाद मेरा चेहरा नौरीन के चेहरे से भी ज्यादा खराब हो चुका था। उसका रंग तो कुदरती तौर पर गहरा था, लेकिन मेरा चेहरा तो जलकर काला हो गया था। आसिफ ने अपने हिसाब से नौरीन का बदला ले लिया था और मैं अब नौरीन की तरह ही हो चुकी थी। आसिफ कहने लगे कि आज मैं उन्हें बिल्कुल पाक नजर आ रही हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पर गुरूर की जो गंदगी लगी हुई थी वो आज खत्म हो गई है। वो जानबूझकर घर में चोरों की तरह आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान हूँ कि अगर वो मुझे लेप लगाने को भी कहेंगे तो मैं खुद अपने हाथों से ही अपना हुस्न बर्बाद करने को राजी हो जाऊंगी। और वो यही चाहती थे कि मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अपना चेहरा खराब कर लूं, ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि जाहिरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। इंसान के पास ज़हनी सुकून होना भी जरूरी होता है। और वाकई आज मैंने अपने ज़हनी सुकून को हासिल करने के लिए खुद अपने चेहरे को खराब कर लिया था और मेरे नजदीक मेरे हुस्न की कोई अहमियत नहीं रही थी। आसिफ ने मुझे कहा कि वो आज के बाद मुझे पाक करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में अब मैं बिल्कुल पाक हो चुकी हूँ। नौरीन की मौत का सुनकर मैं इंतहाई हद तक शर्मिंदा थी और मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने गुरूर में आकर इस तरह किसी की जिंदगी तबाह कर बैठी हूँ। मेरी आंखों में निदामत के आंसू थे। आसिफ भी जान गए थे कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही हूँ। मैंने आसिफ से माफी मांग ली थी और आसिफ ने मुझे माफ भी कर दिया था। वो मुझे लेकर नौरीन के घर वालों के पास गए।
میں نے ان لوگوں سے بھی معافی مانگی اور نورین کی ماں نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ ظاہری خوبصورتی اور دھن دولت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہے تو وہ پاک ہے، اور اگر اس کے اندر غرور بھرا ہوا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں ناپاک ہی رہتا ہے۔ آصف اور میں ایک نارمل شادی شدہ زندگی کی طرف پلٹ آئے تھے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، میری وجہ سے انہوں نے نورین کی محبت کو کھو دیا تھا، اور اب میں چاہتی تھی کہ میں انہیں اس قدر محبت دوں کہ ان کی زندگی کا ادھورا پن ختم ہو جائے۔ انسان خاک کے سوا کچھ نہیں، بس انسان کو اتنی ہی بات سمجھ آ جائے تو دنیا بہتر ہو جائے گی۔